Don't burden yourself again with the yoke of slavery. ದಾಸತ್ವದ ನೊಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. So ನೊಗ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾ? Yoke. What is the meaning of yoke? ನೊಗದ ಅರ್ಥವೇನು? If you see cow, bulls, right? Bulls. If you see, ನಾವು ಕೋಣ ಎತ್ತುಗಳು. okay. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. So they carry the cart. ಅದು ಏನು ಬಂಡಿ, ಜಟಕ ಬಂಡಿ. So ಅದನ್ನು they ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. drag. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂತಾರ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ. So they place one rod kind of thing, wooden piece, right, on their necks. ಒಂದು ಅದ್ರ ಕತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. And they put a knot into their nose and it is tied over there. ಆ ಮೂಗುಗಳಿಗೆ ದಾರ ಹಾಕಿ ಆ ಮರದ. So that entire setup is called as yoke. ಅದನ್ನು ನೊಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. Okay, it's a burden or it's like trapped there. It cannot escape. ಅದೊಂದು ಭಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಸಂಕೋಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Unless somebody comes and releases it, it cannot escape on its own. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚದೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So here Apostle Paul is saying that we were under such kind of a slavery when we were in the law. ಪೌಲನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ನೊಗದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆವು. But now we are justified by faith in Jesus Christ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ. Okay, and we are set free. ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿದವರು. Praise the Lord. Praise the Lord. So he is saying that Christ has given you the liberty. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so become like a soldier, protect yourself in that freedom. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನಿಕರಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, because there is always a constant attack on our freedom, on our liberty. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್. Whether because of situations or because of the people or because of wrong teaching. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸುಳ್ಳಾದ ಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. Always there is a constant attack. Sometimes we ourselves put ourselves in under the slavery. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. So what is slavery here? What is it talking about? ಇಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವ ಎಂದರೆ ಏನು? Is Paul saying that don't be obedient to God? ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. Is that what he's saying? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ freedom means not being obedient? Is that the meaning? ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುವುದಾ? Or freedom means not having God? Is that the meaning? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತದ? Or freedom means we don't have any rules, let's do whatever we want? Is that what Paul is saying? ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಎಂಬುದ? So what is saying about freedom in this context? What is this meaning? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? What is the meaning? ಏನು ಅರ್ಥ? Freedom means not having law or the slavery of the law upon us, slavery of the sin. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ದಾಸತ್ವದ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. Praise the Lord. Praise the Lord. And notice here Paul is saying that we are already set free from it, already done. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ದಾಸತ್ವದ ನೊಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. It is not a continuous process, it has happened already. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. So Paul's Paul's defense here is not against the obedience to God or obedience to Christ. It is against going back to the law for the sake of salvation. ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಳಗಾಗುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So the question comes here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, should we obey God or not? ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? Should we obey God or not? We should, right? ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. So does it mean that we don't have freedom? ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದ? We'll see what is the grace or freedom through grace is and what is not. ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. Okay, so freedom or grace of the Lord Jesus Christ set us free, right?
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So Jesus Christ, okay, set us free. He Yesu- gave us freedom. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. All right, amen. Amen. Any doubt in this? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾ? Nothing else gave us freedom. Jesus Christ gave us freedom because of his finished work on the cross. ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲಕ. Okay, here slavery means, ಇಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವ ಎಂದರೆ, for Jesus Christ, if you add anything, ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಸೇರಿಸುವುದಾದರೆ, anything you add anything, Jesus Christ plus, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ, okay, it will lead to what? Slavery. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. Okay, today you may say, I don't follow the law. ಈ ದಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ. But even then, if you mix anything to Jesus Christ, ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆರೆಸುವುದಾದ್ರೆ, that means what? If you mix anything else along with the grace of Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೇರಿಸುವುದಾದ್ರೆ, okay, like saying that, Jesus Christ has given me grace, but I need to be in particular way to keep the salvation. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. Instead of faith on Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ, along with that you are adding anything else. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. Some dressing style, or maybe beard or hairstyle. ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, Okay, or wearing white dress, removing all the gold. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, Or even sometimes church attendance. ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. Okay, all these they are good, but if you are adding to the faith in Jesus Christ, it will lead to slavery. ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಹ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದೇ ದಾಸತ್ವ. Praise God. Praise the Lord. So obedience ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇದೇ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. We need obedience, but not for salvation. ನಮ್ಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. So in the same way here, if we see verse 2 and 3, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಚನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. they are adding something to Jesus Christ. ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು Okay, ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು see what ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. they have added. ಅವರು ಏನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ? Let's read verse 2 and 3. ನೋಡಿರಿ, ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಿ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. So last time also we checked this verse, right? We stopped here last time. ಕಳೆದ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೆವು. Okay, so they have added circumcision along with the faith in Jesus Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. Okay, so who is that Judaizers brought the teachings of the Mosaic law, Moses law, and circumcision into the church? ಯಹೂದ್ಯರು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Why circumcision is so important? ಸುನ್ನತಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು? Why is it important for them? ಅದು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು? Why it is important for Jewish people? Any idea? ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು? It is the sign of the covenant with God. ಅದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಗುರುತಾಗಿತ್ತು. Okay, when God made covenant with Abraham, ಅಬ್ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, he said that all your children's children, like generations together, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ, this will be the sign for them that they will circumcise. Okay, this is a part of the bloodshed or sacrifice or covenant blood with God and man. ಇದೊಂದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. So it is a core identity of Jewish people. ಇದು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುತಾಗಿತ್ತು. You remove that, there is no identity for Jewish people. ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ. Okay, so circumcision is the core identity of
Jewish people. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುತಾಗಿತ್ತು. Okay, so now along with that, they are also bringing some Mosaic law of Moses to add upon these works. ಈ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. This was their means of justification in the Old Testament. ಇದು ಅವರ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. And Apostle Paul goes on to say, if you take part in the circumcision, then whatever Christ has done for you is nothing at all. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಸುನ್ನತಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. So it's like saying, I believe in Jesus, but I'll also have circumcision. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬ್ತೇನೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. What will it lead to? ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ? It will lead to slavery. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. So Jesus plus nothing is freedom. Jesus plus something or anything is slavery. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಬೇರೊಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದುವೇ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಥವಾ ದಾಸತ್ವ. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. So circumcision is so important for them. That's why Paul is here, is emphasizing on that. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾನೆ. Okay, let's read verse 4. 4ನೇ ವಚನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋದರು, ಕೃಪಾಶ್ರಯದೊಳಗಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋದರು. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋದರು. ದೇ ಆರ್ severed from Christ or separated, alienated from Christ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬೇರೆ ಆದರು ಅಥವಾ ದೂರ ಹೋದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. So the word, the Greek word used here as a very deeper meaning. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Alienated, that is the right word for English. If we take English word, alienated ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ, right? So that is called as alienation. alienation ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Not simply separation. Separation means okay, I was with Jesus, now I'm not with Jesus. Not that kind of separation. ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ. But completely becoming different, completely away from Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಆತನು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು. Okay, praise God. Praise the Lord. See, grace and self justification are opposite systems. ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಸ್ವನೀತಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. Okay, they can never exist together. ಅದು ಆ ಎರಡು ಸಂಗತಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Okay, somehow from ages we have been following that together, mixing together. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೀತಿತ್ತು. Okay, so I want to tell you today, ಈ ದಿನ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ, don't replace your confidence in Jesus Christ with your self confidence. ನಮಗಿರುವಂತ ಸ್ವಭರವಸೆಯನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. Okay, so don't replace that confidence in Jesus Christ. Don't remove that and put your self confidence there. ನಮಗಿರುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. Okay, or in other words, don't bring your religious performance instead of our confidence or belief in Christ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಬೇಡ. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, let's read us 5th and 6th verses. 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಚನ. ನಾವು ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗುತ್ತೇವೆಂಬುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಫಲವಾಗುವುದೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಯಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಆಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So here in English it is written hope of righteousness. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ. Hallelujah. Okay, ನೀತಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀತಿ. Okay, praise God. Praise the Lord. So what does that mean? We are justified in Christ Jesus. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Yet we wait for the
fulfillment of that God's righteousness. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನೀತಿಗೆ ನಾವು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. What does that mean? Resurrection into the glory of God. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು. Praise God. This is a hope that we have in Christ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Not only that we are clothed in his righteousness now, ನಾವು ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, we have hope for our future that will be resurrected into his glory. ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನಾವು ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಎಂದು. Praise the Lord. Praise the Lord. So earlier we have seen Paul says that if you circumcise, that means what you are doing, you are obligated to fulfill whole law. ನಾವು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಂಬುದೇ ಪೌಲನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ಇಡೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೀತೇವೆ ಎಂದು. Okay, so James also says, right, if you are following law, you cannot follow part law, but you have to fulfill entire law, otherwise you will be called as a sinner. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬನೇ ಬರಿತಾನೆ, ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So here Apostle Paul is saying in this verse that whether you are circumcised or uncircumcised, it doesn't matter in Christ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಅದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. It is all about faith in Jesus, which is expressed in love. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Praise God. Praise the Lord. So it's a beautiful verse. One more time we'll read. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ವಚನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಯಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಆಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. So faith in Jesus Christ is not a passive faith. It works itself in love. ನಂಬಿಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಕೇವಲ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Okay, if you have faith in Christ, what does that mean? You have received his love, agape. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. Okay, and that love is expressed to others through you. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Okay, the love that transformed us will transform others. ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So how many of you understood these 6 verses? ಈ 6 ವಚನಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು? Very simple verses, right? ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಚನಗಳು. Okay, so I have few questions here. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, the first question is, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, whatever you have read from 6 verses only I am asking. ಈ 6 ವಚನಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. What kind of yoke of slavery can you observe in churches today? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಸತ್ವದ ನೊಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ? Okay, in those days you have seen circumcision and Mosaic law. ಹಳೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೊಗ. Okay, what about in our days? ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ನೊಗ ಯಾವುದು? Certainly I believe that I don't think any believer will want to circumcise, right? We know that. ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Okay, we know that we are not Jewish people, we are believers. Gentiles came to Christ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಯರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. Okay, so what kind of yoke that you can observe in our days? ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೊಗ ಯಾವುದು? Yoke means what? ನೊಗ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು? Jesus plus something, right? Or anything. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ. Okay, what do you observe in our days, in our day to day life or in churches? Baptism. Okay, yeah, it is a good point actually. Yeah, it can be yoke of slavery. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು. Please explain how. ಅದೊಂದು ದಾಸತ್ವದ ನೊಗ ಹೇಳಬಹುದು. Point is correct, but how? ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yes, very good point. Baptism in our churches, it is generally practiced in a different way than what Bible says. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Even in my childhood also I heard this teaching that
if you take baptism, you will go to heaven. If you don't take baptism, you don't go to heaven. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. What does that mean? You are placing baptism as the center of your salvation, right? ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ನಮ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಾಗಿದ್ದೇವೆ. Okay, but what is the center of your salvation? It is faith in Jesus Christ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. Okay, so when you are saved in Christ, then you are taking baptism, declaring to the public, saying that I belong to Christ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. It's not opposite. ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾದದಲ್ಲ. Okay, after baptism you are saved. It's not like that. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Okay, the one who is saved is declaring publicly by taking baptism. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಆತನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. It's like I'll give one example. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Love is very personal, right? ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬಂತದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ. If two people are in love, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ it is about their personal thing. It's love, faith, trust upon each other. ಅದು ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But marriage is public. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ. In the same way, faith in Christ is very personal thing. Your salvation is personal thing. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗತಿ. Okay, and baptism is faith declaration. ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಂತದ್ದು. Hallelujah, praise God. Okay, very nice point. Thank you for sharing that, auntie. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ. Yes, come on. Any other point? ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು? Any other yoke of slavery that we observe? ದಾಸತ್ವದ ನೊಗ in our churches? ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ರೈಟ್? ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಶೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇವ್ಡ್. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂತ ಬೋಧನೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್? ಕಂಡೆಮ್ನೇಷನ್ ಗಾಸ್ಪಲ್. ಎಸ್, ಕಂಡೆಮ್ನೇಷನ್. Fasting prayer. Okay, fasting prayer. ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. What's your problem with fasting prayer? You can't fast. So fasting, basing our faith in our performance as a person, as a person who is fasting, right? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಆರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲವ್ಡ್, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, we are fasting to come closer to him, to walk with him, to understand him, to meditate upon your scriptures. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತನ ಹತ್ರ ಬರಲು, ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು. So it is same like what the 6th verse says, faith expressed in love. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲವ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಕೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. Why does human heart find it easier to trust the performance than invisible grace? ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಕಾಣುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ ಕಾಣದಿರುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ರೈಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ God's grace, because God's grace we cannot see, right? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ,
ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. Why is that? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? Okay, why is that? Sometimes involuntarily we also do like that. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? we also start trusting the performance sometimes. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ತೇವೆ. It is in human nature. Why? ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಐಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಪನ್ ಟು ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಹೆವೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Personally, as a human being, what do you feel when you perform well? ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ 24 hours ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಪ್ರೌಡ್, ಯಾ, ಹೆಮ್ಮೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಪ್ರೈಡ್, ಗರ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೆಲ್ಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬಾಷ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್, ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗರ್ವ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ? ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಗರ್ವ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಾಡ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೀನತೆ ಮುಖ್ಯ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ. ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ humbleness. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟ್ರೂ humbleness. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಗೆ ದೀನತೆ ಬೇಕು. That is the moment you realize I am nothing but he is everything. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆತನೇ ಸಮಸ್ತವು. That moment your pride is shattered, broken down. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ವ, ಹೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. All right, let's go to the third question. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. Okay. What is the difference between obeying God to earn acceptance and obeying God because we are already accepted? ದೇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಧೇಯತೆ ತೋರುವಂತದ್ದ, ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತದ್ದ? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, one is slavery, another one is freedom, right? So if you say that I have to be accepted, that's why I will obey, I will do good things, I will go to church regularly because God has to accept me, that is another slavery. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Okay, so that means that your obedience is coming out of fear. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ವಿಧೇಯತೆ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Yes, correct. That obedience is coming out of fear. ಆ ವಿಧೇಯತೆ ಭಯದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It's like saying that ಇದು ನಾನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ವಿಧೇಯತೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಿಧೇಯತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಧೇಯತೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧೇಯತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ರಿಯಲ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಲೀವರ್ ಇಸ್, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಏನೆಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಲವ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಗಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಜೀಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ paid the price. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. Okay, that's why we become obedient because of his love. ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ. Praise God. Praise the Lord. So like auntie was saying, when our spiritual eyes are open to this reality, ಅದೇ ಆಂಟಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೋ, okay, faith will express itself in
love. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. All right. So let's go to one more question. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ. Okay. In what ways prayer, fasting, Bible reading, attendance to church, baptism, giving money, ministry also, and gifts, spiritual gifts, can this become substitute to Christ? Can this become substitute to Christ? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ಸಮಾನವಾಗ್ತದಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ? Yes or no? No, right? Nothing can replace Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಸಮಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So I mean, like, if we are trying to replace, in other words, in our heart we are trying to prove ourselves as worthy. ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ದಿ, ನಾವು ಯೋಗ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, we want to prove to God we are worthy. ನಾವು ಯೋಗ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡ್ತೇವೆ. But nothing can prove to God that you are worthy. We are really unworthy, to be frank. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Okay, but His love made us as His children. His love made us as worthy people. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅರ್ಹತೆ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So in Christ we are something. We are children of God. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Okay, but if you are substituting all these things, everything, all our good works, giving to the ministry is good work, doing ministry is good work, working in the gifts of the Holy Spirit is good thing, attending prayers, attending Bible studies, everything is good. But if you are thinking by doing all this I will be worthy to God, that is also a slavery. ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೊರಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? Slavery. It is also a slavery. Praise the Lord. Praise the Lord. So shall we remember that? ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸೋಣವಾ? Hallelujah. All right. So last question, fifth question. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. Why does Paul connect genuine faith with love? He could have connected genuine faith with all these things. Now I read about prayer, fasting, Bible reading, giving, serving. Paul could have connected to any of these, right? Like faith expresses by works. All these are good works. But he did not connect to any of those. He only connected faith to love. Why? ಯಥಾರ್ಥವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪೌಲನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಯಾಕೆ? Why is that? ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? This is a question to think actually. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Letter of James, right? It talks about faith expressing in the works. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಸತ್ತಂತ ನಂಬಿಕೆ, right? Faith without works is dead faith. He also gives one example. Somebody comes and asks you for help, you pray for them and say God will take care. That means that you have a dead faith. You are not actually helping that person, simply saying that God is taking care, right? ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಬದಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೋಬನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Okay, here also Paul is trying to explain something similar. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೌಲನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾನೆ. He could have connected love to all these religious activities. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. But here he is giving a statement that faith works through love. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾನೆ, ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Praise God. Praise the Lord. Okay, there what James said is also the same thing.
ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇದೇ ಸಂಗತಿ. Okay, not simply giving because you have to give, you are giving, not like that. ಓ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. But because God loved us and lavished himself for us, we are showing that love to that person. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. So faith always expresses itself in love. ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Okay, praise God. Praise the Lord. Okay, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬದಲು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so a small test for you. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. Okay, one question I'll give you to think in this week, in this entire week. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. The first question is, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, okay, tell me whether this is true or false. ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. Okay, Christ has set believers free so that they'll stand firm and not burden again with yoke of slavery. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ, ತಿರುಗಿ ದಾಸತ್ವ ಎಂಬ ನೊಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Is this true or false? ಇದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ? ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. 5:1. ಓಕೆ, ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ what would happen if a believer depends on circumcision for righteousness? Second question. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ? There is no benefit for that person in Christ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ದೇವರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್? ಉತ್ತರ ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ? 5:2. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ. Anyone who accepts circumcision as a requirement for justification is obligated to follow only part of the law. ನೀತಿವಂತನಾಗಲು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? Yes, how many of you say it's correct? ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ಓದ್ಬೇಕಾ? ನೀತಿವಂತನಾಗಲು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ವಚನ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವರ್ಸ್? 5:3. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಟೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಪಾಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಎರಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಟೂ ಸಿವಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್, ಏಲಿಯನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಫಾಲೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ? ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಗಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಲೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ. Paul teaches that believers eagerly wait for the hope of righteousness by the Spirit through faith. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೂ ನೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾನ? ಓಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಸ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ವಿಚ್ ವರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್? ಯಾವ ವಚನ? 5:5. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಲೇಷನ್ಸ್ 5:6, 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ
what counts in Christ Jesus? ಗಲಾತ್ಯ 5 5ನೇ 6ನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದು? ಯಾವುದು? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಸ್, ಫೇತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಲವ್, ರೈಟ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ. ಆಮೆನ್, ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, 7th one. 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. In Christ Jesus, circumcision and uncircumcision determines the person standing before God. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಲು ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸುನ್ನತಿಯಾಗದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಲು ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸುನ್ನತಿಯಾಗದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವ ಅಲ್ವಾ? Is it a main decision? Yes or no? No, false. Okay. ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ. So circumcision or uncircumcision is nothing in front of Christ. ಸುನ್ನತಿಯಾಗಲಿ ಸುನ್ನತಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. Okay. 8th question. 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Through whom do believers eagerly wait for the hope of righteousness? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ? ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ರೈಟ್? ವಿತ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ. Paul encourages believers to return to yoke of slavery if it helps them to become more righteous. ಹೆಚ್ಚು ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದಾದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಸತ್ವ ಎಂಬ ನೊಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೌಲನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾನ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋ, ಫಾಲ್ಸ್. ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೋಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ವೆನ್ ಪಾಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ in this chapter, in this verses, 6 verses? ಗಲಾತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವದ ನೊಗ ಎಂಬ ಮಾತು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ದಾಸತ್ವದ ನೊಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್? ಯೋಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಾ. ಓಕೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಎಸ್. Sorry, Jesus plus something. Okay, Jesus plus something. Yeah. Anything else? Depending on law. Self-righteousness or depending on law, depending on performance. ಸ್ವಾನೀತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತದ್ದು. Okay, praise God. Praise the Lord. Okay, very good. These questions tell us that you have listened to the message very clearly and you have understood that. ಈ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. So one question for you. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ to think about in this week. ಈ ವಾರವೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. This is a 2026 application question. 2026ನೇ ಇಸುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. Okay, this you may already know the answer ready in your heart, but you think about it. ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸೋಣ. Okay, see, we are all here as Bible study students and also teachers, elders. Some of you are elders and cell group leaders. All of you are here. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೇವೆ. Okay, what if our spiritual routine is taken away from us? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೊಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಚರ್ಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಡರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್.
ಈ ಸಭೆ, ಸೇವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಸಭೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು Just- ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ರೆ, Just for thinking sake, I'm saying, just for you to think. ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. Okay, if there is no public ministry, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, no role in the church, if you don't have any role in the church, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, no recognition, ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, no ability to impress, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ to impress others, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, okay, would you still be confident in Christ alone? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆಯಾ? Okay, will you be still confident that Christ has accepted you before God? ನಾವು ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆಯಾ? Or will it shake your faith? ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದಾ? Think about it. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ. Okay, if you don't have public ministry, no recognition, no part in the church, you are just coming and going, right? ನಮಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ will you still be having that kind of faith that you have now, similar faith on Christ Jesus and his love that you are already accepted in him? ಈ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದ? You know, Jesus is not going to remove you. I'm saying just for you to think. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರ್ತೇವೆ? ರೈಟ್, ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಇದೇ ನಿಜತ್ವ ಸತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, will you still be able to say that? ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? Okay, think about it. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ. The reason why I am asking this question is, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, okay, whether our faith is dependent upon our performance or only on Jesus. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ? Sometimes because ministry role is there, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಇದೆ ಎಂಬುದ ಯೋಚನೆಯಿಂದ, because some role is there in the ministry, we prepare, we meditate the scriptures, we read Bible, we lead prayers. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೇವೆ, ಬೈಬಲ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. What if we don't have that role? ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು? Will we still be able to meditate the scriptures and try to know Jesus? ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆಯಾ? The reason why I am asking is very simple. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಉತ್ತರ. Whether our faith is because of our performance or genuine faith on Jesus. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Think about it. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ. Praise the Lord. May the Lord bless this word and make it fruitful in our life. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Next week we'll continue. ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.